Praise the Lord to everyone. We greet you in the blessed name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. So before we begin the youth meeting, shall we look to the Lord for His help? Our loving Heavenly Father, our great and mighty God, God of grace, mercy, peace, and truth. This blessed and wonderful morning, we come to Thee in the most holy and highly exalted name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. Our great God, Thou who hast loved us with everlasting love, Lord, we bow before Thee for this preciousness of Thy wonderful love, which has drawn us, Lord, from the very pangs of Satan, from the very bondages of Satan, Lord, from the very wicked hands of Satan, and made us the people of God. It is the power of Your sacrificial love, Lord, which has made us, Lord, Thine own people. Thank You for every drop of the blood of our loving Savior, which was shed for us on the cross, through which our sins are forgiven. And today we are made the people of God. We thank You, Lord, for the ever-sustaining and a love which will always abide with us, Lord, protecting us, giving us the comfort of a mother, giving us the comfort of the Father, the heavenly comfort, Lord, which has been the source of great blessing for our lives in these evil times. We praise You and we worship You for our wonderful Savior who has never changed. His power is the same, His grace and mercy are the same. The one who said, I am the Lord, I change not. We bow before You, Lord, this blessed day, and we seek Your mercy and Your grace, Lord, even for this youth meeting. Lord, we pray that Thou would glorify Thyself in the midst of these dear young brothers and sisters, and Thou would, Lord, draw every one of us closer to Thee, that we may know our great and mighty God, the preciousness of His love, His mercy and His goodness towards every one of us. Blessed Lord, we thank You and we praise You and we exalt You. So Lord, we commit this meeting into Thy Lordship and also Thy care. Give Thy grace in sharing the word and also for our brothers for translation. Give grace unto our brothers playing the musical instruments. Give also Thy grace, O Lord, for our brothers who are also dealing with the online equipment, O Lord, for the production of this prayer meeting. Likewise, loving Heavenly Father, every disturbance through by electricity or some any other means of Father, we bind it in the name of the Lord Jesus Christ. Give us undivided attention on our Savior. You glorify Thyself in our midst. We commit all things into Thy loving hands and care, and exalting Thy great name, we pray this prayer with thanksgiving in the most sweetest and the adorable and the highest name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Shall we sing few songs of praise and worship and glorify our Lord? And may we all be strengthened as we keep singing these songs, that the Lord may draw us close to Him. We shall begin with song number 13, Oh What a Wonderful, Wonderful Day, Day I Will Never Forget. Oh, what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend, He met the need of my heart. Shadows dispelling, with joy I am telling, He made all the darkness depart. Heaven came down,
and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Born of the Spirit with life from above, into God's family divine, justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing is mine! And the transaction so quickly was made, when as a sinner I came. Took off the offer of grace did he proffer, he saved me, oh praise be his name. Heaven came down and glory filled my soul, when at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I have hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions of life. And it's because of that wonderful day, when at the cross I believe. Riches eternal and blessings supernal from His precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul, when at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. And we will sing song number 30, I am thine, O Lord, I have heard thy voice. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side.
There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with Thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where Thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to Thy precious bleeding Son. Yes, then 43, what a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Happy trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come but with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Song number 81. Would you be free from your burden of sin? There is power in the blood, power in the blood. Perfect. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide.
There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, to be brighter, much whiter than snow. There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing, life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, do the service for Jesus your King. There's power in the blood, power in the blood. Oh, do live daily His praises to sing. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Yes. Shall we sing the Bible chorus? Every promise in the book is mine. Every promise in the book is mine. So all the young brothers and sisters who read your Bible today, so raise your Bible high enough and then sing this chorus boldly. Yes. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. All the blessings of His love divine. Every promise in the book is mine. Granda vagdanambulanni navi. Prati ajayamu varsa vachanamu. Nana devya prema vagdanambulu. Granda vagdanambulanni navi. Shall we turn our Bibles to the book of Romans? మన బైబిల్ గ్రంథాలని రోమీయులకు రాసిన పత్రిక వైపుగా మళ్ళదాం. And we are going to read few verses from chapter 6 and also from chapter 7. 6వ అధ్యాయంలో నుంచి 7వ అధ్యాయంలో నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం చదవబోతున్నాం. Firstly, the first two verses. మొదటి రెండు వచనాలు. Yes, all of us. అందరం కలిసి చదువుదాం. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? ఎలాగ దానిలో జీవించుదాము. Also verse 4 and 5. 4-5 వచనాలు కూడా. Therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall also be the likeness of His resurrection. ఆయన పునరుద్ధానం యొక్క సాదృశ్యమందును ఆయనతో ఐక్యం గలవారమై ఉందుము. Also verse 7. 7వ వచనం కూడా. For he that is dead is freed from sin. Verse 11. 11వ వచనము. Likewise reckon yourselves పాపం విషయమై మృతులు గాని to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Verse 12 and 13. 12-13 వచనాలు కూడా. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of righteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Verse 22. But now, being made free from sin and become servants of God, ye have your fruit unto holiness and an everlasting life. And also verse chapter 7. 7వ అధ్యాయము and verse 15, 16, 17. 15, 16, 17 వచనాలు. Yes, for that
which I do, I allow not, for what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Lastly, చివరిగా verse 23, 23వ వచనము, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. చెరపట్టి లోబర్చున్నది. Also lastly, 24-25. 24-25 కూడా చదువుతాం. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. పాప నియమమునకును దాసుడనై ఉన్నాను. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving Heavenly Father, ప్రేమ కలిగిన పరలోకపు తండ్రి, we thank Thee for this blessed opportunity that You have given to us to come around Thy living word. మీ యొక్క సజీవమైనటువంటి వాక్యము చుట్టూగా మేము వచ్చేటువంటి ధన్యకరమైనటువంటి సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకే వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. We thank You, Lord, for Thou hast given this blessed, Lord, opportunity that we as young people can sit at Thy feet and hear Your still smaller voice. ప్రభువా, మేము యవనస్తులముగా మీ యొక్క పాదముల యొద్ద మీ యొక్క మరి కూర్చొని మీ మెల్లనైనటువంటి స్వరాన్ని వినేటువంటి ఆధిక్యతను మాకు అనుగ్రహించినారు. వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. Lord, we as Christians have lot of struggles within our own self. ప్రభువా, క్రైస్తవులముగా ఎన్నో మాకు స్వయంలో ఎన్నో పోరాటాలు మేము కలిగి ఉన్నాం. There are many doubts. అనేకమైన అనుమానాలు ఉన్నాయి. There are many fears. అనేకమైన భయాలు ఉన్నాయి. And many of them are because, Lord, we don't have a right understanding of God's word. మరి అనేక వాటిలో ప్రభువా, దేవుని యొక్క వాక్యం పక్షంగా మాకు సరైనటువంటి గ్రహింపు లేకపోతే, Lord, we prayed that this evening that Thou would give us clarity and understanding that how we can live the precious life which the Lord has promised in the biblical way. కాబట్టి సాయంకాల సమయంలో ప్రభువా, బైబిల్ పరమైనటువంటి విధానాలు, ప్రశస్తమైనటువంటి వాగ్దానాలను వెతుపెట్టుకున్న వారమై ఎలాగను జీవించాలో, ఎలాగ నడుచుకోవాలో అటువంటి స్పష్టతను మాకు దయచేయమని కోరుచున్నాం. O Lord, answer our questions. ఓ ప్రభువా, మా యొక్క ప్రశ్నలకు జవాబు దయచేయము. Give grace unto these unworthy servants as we stand here. Only by Thy grace, O Lord, we are able to minister. ప్రభువా, అయోగ్యులమైన దాసులు మేము ఇక్కడ నిలబడి ఉండగా కేవలం మీ యొక్క కృప ద్వారా మాత్రమే మేము పరిచర్య చేయగలము. We accept our nothingness. మా యొక్క ఏమీ లేనితనాన్ని మేము అంగీకరిస్తున్నాం. Lord, we accept our helplessness. మా యొక్క ప్రభువా నిస్సహాయ స్థితిని కూడా మేము అంగీకరిస్తున్నాం. Touch our mind, our body, our tongues, and our spirits to minister unto Thee. ప్రభువా, మీకు పరిచర్య చేయుటకు మా మనసును, మా దేహాన్ని, మా యొక్క ప్రభువా మరి సమస్తానికి ప్రభు, మా ఆత్మను కూడా మీరు ముట్టండి. Have mercy upon us. మా మీద మీ కనికరం ఉంచండి. We bind every work of the enemy and pray this prayer with the exalted name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. శత్రువు యొక్క ప్రతి కార్యాన్ని కూడా బంధిస్తూ మరి మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ మా ప్రేమ గల మా ప్రభువుని రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. My dear young brothers and sisters, ప్రియమైన యవన సహోదరి సహోదరులారా, we as Christians many times do carry lot of doubts which we may not express. కాబట్టి క్రైస్తవులుగా అనేక సార్లు మరి చెప్పలేనటువంటి అనేకమైనటువంటి అనుమానాలు, సందేహాలను మనం ఆ రీతిగా కొనసాగుతూ పోతాం. After being born again, తిరిగి జన్మించిన తర్వాత we think that is the end. మరి మనం అనుకుంటాము అది అయిపోయింది, అదే అంతము అనుకుంటాం. But in reality, అయితే నిజంలో చూస్తే after being born again and got baptized, మరి తిరిగి జన్మించి బాప్తిసం పొందిన తర్వాత there is a whole lot of journey that we have to do. కాబట్టి మనం చేయవలసినటువంటి, మనం వెళ్ళవలసినటువంటి ఎంతో దీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణం అనేది అక్కడ ఉంది. But the sad part of the story, అయితే విచారకరమైనటువంటి సంగతి ఏంటంటే, many Christians, they end their lives after just being born again and being baptized. కాబట్టి అనేక మంది క్రైస్తవులు కేవలం వారు తిరిగి జన్మించి బాప్తిసం పొందిన వెంటనే వారి జీవితాలను అక్కడతో అంతముగా చేసుకునే వారు ఉంటారు. They say that their sins are forgiven. వారు అంటారు వారి పాపాలు క్షమించబడ్డాయి. So sin has no power over me. ఒకటి పాపానికి ఇక నా మీద ఎటువంటి శక్తి లేదు. But in reality, అయితే నిజత్వంలో the sin will be striking you again and again. ఈ యొక్క పాపం అనేది నిన్ను మరలా చేయలాగానే అది ప్రేరేపిస్తుంది. And we don't know how to get deliverance from this sin. కాబట్టి పాపము నుండి ఎలాగ విడుదల పొందాలో మనకు తెలియదు. We say Jesus is crucified on the cross. కాబట్టి మనం అంటాం ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు
కల్వరి శిలువలో మరణించినారు. He paid the price for my sin, మరి నా పాపం నిమిత్తం ఆయన వెల చెల్లించినాడు. but I am not free from sin. కాబట్టి అయితే పాపము నుండి నేను స్వతంత్రుని కాను. So you keep on struggling in your own personal self. కాబట్టి నీ యొక్క సొంత స్వయంలో నువ్వు ఎడతెగక అలాగ పోరాటంతోనే ఉంటావు. You take resolutions, మరి నువ్వు రెజల్యూషన్స్ తీసుకుంటావు, you take many decisions, మరి అనేక తీర్మానాలు తీసుకుంటావు. you try to make new plans to live your Christian life. నీ క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవించడానికి అనేకమైన నూతన ప్రణాళికలు కూడా వేసుకుంటావు. In a very short time, again you see failure coming back and sin conquering back your life. కాబట్టి కొద్దిపాటి సమయంలోనే మరలా నువ్వేం చూస్తావంటే ఒక ఓటమి వస్తుంది. అంతేకాదు పాపము నీ జీవితాన్ని ఏలుట లేదా జయించుట నువ్వు గమనిస్తావు. You go to a depression. నువ్వు డిప్రెషన్ లో కుంగుదల్లోకి వెళ్ళిపోతావు. You don't know how to get victory over sin. ఆ యొక్క పాపం మీద ఎలాగో జయం పొందాలో నీకు తెలియదు. This youth meeting is an answer for how to get victory over sin, Kabatti- over which we have been struggling for many years in our personal lives. కాబట్టి అనేక సంవత్సరాలు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో పాపము నుండి జయము ఎలాగ పొందాలో అనేటువంటి పోరాటంలో మనం ఉన్నాం కనుక ఇట్టి పాపము నుండి జయం ఎలాగ పొందాలో అనేటువంటి దానికి జవాబే ఈ యొక్క యవనస్తుల కూడికగా ఉన్నది. So we're going to divide this meeting into two simple parts. కాబట్టి ఈ యొక్క మీటింగ్ ని మనం రెండు సామాన్యమైన భాగాలుగా విభాగిస్తున్నాం. I'm going to first deal with the doctrinal part of what Jesus did on the cross. మరి మొట్టమొదటిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కల్వరి శిలువలో ఏదైతే హితబోధ సిద్ధాంతపరమైనటువంటి బోధ చేస్తూ వచ్చినారో దాని గురించి చెప్తాం. Then secondly, how God brings us into the work which Jesus accomplished on the cross. కాబట్టి రెండవదిగా మరి దేవుడు ఏ రీతిగా అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ యొక్క కల్వరి శిలువలో ఆ కార్యాన్ని ముగించడానికి ఏ రీతిగా తీసుకొచ్చినాడో అది రెండవ భాగంగా చూస్తాం. So how God will put us into the work of Jesus Christ. ఏ రీతిగా దేవుడు మనలను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పనిలో పెడతాడు అని. And thirdly, మూడవదిగా how this power of the death of Jesus can give me victory over sin. కాబట్టి ఈ యొక్క పాపం అనేటువంటి ఈ యొక్క మరి మరణము లేదా దీని యొక్క శక్తి ఏ రీతిగా మరణం మీద విజయాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తుంది. So this is the outline of what we are going to meditate. కాబట్టి మనం ధ్యానించబోతున్నటువంటి యొక్క మరి మా యొక్క అవుట్లైన్ లేకపోతే పైనటువంటి భాగముగా ఇది ఉన్నది. Now remember, young brothers, కాబట్టి యవన సోదరులారా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. see, we are students when we write exams. కాబట్టి మనం విద్యార్థులుగా మనం పరీక్షలు రాసినప్పుడు See, if our concepts, if they are not clear, we will not be able to attempt the questions. కాబట్టి మనము ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నామో ఆ యొక్క పాఠ్యాంశాలు కనుక మనకు స్పష్టంగా కనుక అర్థం కాకపోతే మనం పరీక్షలు సరిగా రాయలేము. The concepts are learned strongly by understanding the subject thoroughly. కాబట్టి పాఠ్యాంశాలను అందులో ఉన్నటువంటి భాగాలను మనం స్పష్టంగా సరిగా అర్థం చేసుకుంటేనే మనం పరీక్షలను సరిగా బాగా రాయగలము. So the clarity in the subject will increase, then you will be able to attempt the questions victoriously. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క అంశాన్ని గురించినటువంటి స్పష్టత మనకు వచ్చి ఆ యొక్క పాఠం మీద మనకు మంచి స్పష్టత వచ్చినప్పుడు పరీక్షలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రశ్నను కూడా మనము స్పష్టంగా జవాబు రాయగలము. The devil doesn't want us to get our Christian doctrines clear into our minds. కాబట్టి మన క్రైస్తవ సిద్ధాంతాలు లేదా మన క్రైస్తవ హితబోధలు మన మనసులో స్పష్టంగా వెళ్ళాలని సాతానుడు ఎన్నడూ కూడా కోరుకోడు. Because the day what Jesus did on the cross, when these concepts are clear, we know how to live our Christian life. కాబట్టి ఏ దినమైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరణించినారు అనే విషయము ఇలాంటి పాఠ్యాంశాలు ఎప్పుడైతే మన మనసులో స్పష్టమవుతాయో అప్పుడే మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితాన్ని జయ జీవితంగా మనం జీవించగలం. One is the devil doesn't want us to know, and secondly, it is we ourselves who are not interested to know the biblical doctrines with clarity. కాబట్టి మొదటిదేమో సాతానుడు మనము దైవికపరమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు తెలుసుకోకూడదని వాడు కోరుతూ వస్తాడు. రెండవదేమో మనమే స్వయంగా మరి దైవికపరమైనటువంటి సిద్ధాంతాలను హితబోధలో ఎడల ఏమాత్రం ఆసక్తి చూపకుండా ఉండడం ద్వారా ఆ రీతిగా మనం కోల్పోతాం. For example, ఉదాహరణకు Paul brings the great doctrine of Jesus Christ in the first 3 chapters of Ephesians, మరి and in the next 3 chapters he brings in the power of the application of the work of Jesus in our lives. కాబట్టి పౌలు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి 3 అధ్యాయాల్లో దేవుని యొక్క సిద్ధాంతం గురించి హితబోధన గురించి ఆయన చెప్తూ వచ్చినాడు. మరి మిగతా 3 మరి 4 నుంచి 6 అధ్యాయంలో
మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చేసినటువంటి కార్యం అది మన జీవితాల్లో ఎలాగ నెరవేర్చబడిందనే విషయాన్ని తెలియజేసినాడు. So first there is doctrine, then there is application. మరి మొదట ఏమో సిద్ధాంతము లేదా హితబోధ ఉన్నది, దాని తర్వాత అన్వయించబడుట ఉన్నది. Now let's get into a deeper understanding step by step. So we're going to do it slowly so that you will understand the great work. కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మెట్టు వెంబడి మెట్టు నెమ్మదిగా మనము వెళ్తూ వస్తాం, తద్వారా మీరు కూడా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్నట్లు. So now you see there is no power on the earth which can conquer the Lord Jesus Christ. కాబట్టి మనం చూస్తే మరి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఏ శక్తి కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని జయించలేదు. So if Jesus has promised his mighty life into me, then why am I struggling? కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన యొక్క బలమైనటువంటి జీవితాన్ని నా జీవితంలో ఉండినట్లు ఒకవేళ వాగ్దానం చేసినట్లయితే మరి ఇంకా ఎందుకు నేను ఈ పాపంలో పోరాడుతున్నాను? So now let's begin this study here. మరి ఈ యొక్క పాఠంతో ఇలాగ ఆరంభిద్దాం. In the first 5 chapters of Romans, రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి 5 అధ్యాయాల్లో you will come across 2 words. One is sin, other is sins, plural. మరి మనం 2 మాటలు స్పష్టంగా మనం చూస్తూ వస్తాము. ఏమనంటే ఒకటి పాపము, 2 పాపములు. When we talk about the word called sin, ఎప్పుడైతే పాపము అనే మాట గురించి, ఆ పదాన్ని గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు, it is the power which will provoke us to do the sins. కానీ అది ఎలా ఉంటదంటే ఆ పాపం అనేది, ఆ శక్తి పాపములు చేయనట్లు ప్రేరేపిస్తూ వస్తది. So it is a power within us which motivates to do the sinful activities. కాబట్టి ఆ యొక్క శక్తి ఎలా ఉంటదంటే పాప సంబంధమైనటువంటి పనులు చేయలాగిన మనలను ఆ రీతిగా ప్రేరేపిస్తూ వస్తుంది. Now for you to understand, it is just like how gravitational law, that is the force between 2 masses, will operate, or like the electrostatic force between 2 charges, how it operates. Like these laws, the law of sin is very powerful. కాబట్టి ఇది సామాన్యంగా మనకు అర్థం అవడానికి మన యొక్క పాఠ్యాంశాల్లో గురుత్వాకర్షణ శక్తి, విద్యుత్ శక్తి ఏ రీతిగా ఇవి ఆ యొక్క అయస్కాంతాల మధ్య లేకపోతే ఆ యొక్క పని చేస్తూ వస్తాయో, అదే రీతిగా ఈ యొక్క పాపపు శక్తి అనేది పాపములు చేయనట్లు అది ప్రేరేపిస్తూ వస్తుంది. It is a natural law. అది సహజమైనటువంటి నియమం. అది You may do many things, but you cannot change the gravitational force. మరి నువ్వు అనేకమైన విషయాలు చేయొచ్చు కానీ ఆ యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తిని నువ్వు మార్చలేవు. Because it is a natural law. ఎందుకంటే అది సహజమైనటువంటి నియమము, ఆ యొక్క సహజమైనటువంటి విషయం. అది No person on the face of this planet has ability to modify this law. కాబట్టి ఈ యొక్క నియమాన్ని ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి, విశ్వం మీద ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి కూడా ఏమాత్రం మార్చలేడు. Likewise, అదే రీతిగా no person in this world has the ability to change the law by which the sin operates. కాబట్టి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి కూడా పాపం ఏదైతే చేస్తూ వస్తుందో, ఏదైతే పని చేస్తుందో ఆ యొక్క నియమం నుండి ఎవరు కూడా తప్పించలేరు. Only the Lord Jesus Christ has the power to change that law. కాబట్టి కేవలం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి మాత్రమే ఆ నియమాన్ని మార్చగల శక్తి ఉన్నది. It is a sin with which he deals. కాబట్టి పాపముతోనే వ్యవహరిస్తాడు ఆయన. కాబట్టి పాపముతోనే ఆయన వ్యవహరిస్తాడు. What did Jesus do for the thing called sin? కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏదైతే చేసినాడో దాన్ని ఆ యొక్క పాపంతోనే వ్యవహరించిన వాడుగా ఉన్నాడు. Now how did he deal with that sin? ఏ రీతిగా పాపంతో ఆయన దాన్ని సంధిస్తాడు? He did 2 things. 2 విషయాలు చేసినాడు ఆయన. Number 1, మొదటిది, he did a substitutional death for you and for me. మరి నీ నిమిత్తమై, నా నిమిత్తమై మరి బదులుగా ఆయన మరణించినాడు. Romans chapter 5, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము verses 6, 8 and 10. మరి 6, 8, 10 వచనాలు. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. కాలమున భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయెను. We were without అయితే strength దేవుడు మన and ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరుచున్నాడు. ఎట్లనగా that we were yet sinners, Christ died for us. క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. సమాధానపరచబడిన వారమై ఆయన జీవించడం చేత మరి నిత్యముగా రక్షింపబడదుము. See, in verse 6 it says, 6వ వచనంలో రాయబడింది, we were without strength. మనము బలహీనులమై ఉండగా The power of the sin has made us weak that we cannot do that which is right.
కాబట్టి పాపపు యొక్క శక్తి మనల్ని బలహీనపరిచింది. తద్వారా ఆ యొక్క బలముతో ఆ యొక్క పనులను మనం చేయలేని వారం ఉంటున్నాం. So Jesus broke that law by dying for you and for me on the cross. కాబట్టి కలువరి శిలువలో నీ నిమిత్తమై నా నిమిత్తమై ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరణించడం ద్వారా ఆ యొక్క నియమాన్ని ఆయన విరగొట్టినాడు. Verse 8 says 8వ వచనం అంటుంది, that while we were yet sinners, because we could not free ourselves from that law, we were continuing in sin. During that time, Jesus died on the cross. కాబట్టి 8వ వచనం తెలియజేస్తుంది, మనం ఇంకను పాపులమై ఉండగా, అంటే ఆ యొక్క పాప నియమాన్ని మనం జయించలేక ఆ పాపములు చేస్తూ అలాగే కొనసాగుతున్నప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన నిమిత్తమై కలువరి శిలువలో మరణించినారు. Now the sinner cannot approach God as he was simply living in sin. He became the enemy of God. During that instant, Jesus took this substitutional death and he died for you. కాబట్టి ఏ రీతిగా ఆ యొక్క పాపి అయినటువంటి వాడు పాపంలో కొనసాగుతున్న కారణాన్ని బట్టి ఈ పాపి దేవునికి శత్రువుగా అవుతూ వచ్చినాడు. అయినప్పటికీ కూడా శత్రువులమై ఉండగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన నిమిత్తమై చనిపోయినారు. So no power on the earth can break the power of sin. కాబట్టి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఏ శక్తి గాని ఏ శక్తులు కూడా పాప నియమాన్ని ఏమాత్రం విరగొట్టలేవు. Only the substitutional death of Jesus, the one who knew no sin, was made sin for us. By his death on the cross, he gives us deliverance. కాబట్టి కేవలము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన నిమిత్తమై మనకు బదులుగా మరి ఎవరైతే పాపమెరగనటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడో ఆ పాపమెరగని దేవుడు మన నిమిత్తమై పాపముగా చేయబడి కలువరి శిలువలో మరణించడం ద్వారా పాపాన్ని నియమాన్ని ఆయన విరగొట్టినాడు. Now what did Jesus do? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేసినారు? He shed his precious blood. ఆయన తన ప్రశస్తమైన రక్తాన్ని చిందించినాడు. When he took your place and my place on the cross, మరి ఆయన ఎప్పుడైతే నీ యొక్క స్థానాన్ని నా యొక్క స్థానాన్ని శిలువ మీద వేసుకున్నాడో, to break the power of the law of sin, he shed his precious blood. కాబట్టి పాప నియమాన్ని యొక్క శక్తిని విరగొట్టడానికి ఆయన తన ప్రశస్తమైనటువంటి రక్తాన్ని చిందించినాడు. Now secondly, రెండవది, if the first part is the death of Jesus, the second part is the resurrection of Jesus. కాబట్టి మొదటి భాగము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణం అయితే, రెండవ భాగము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పునరుద్ధానుడిగా తిరిగి లేచుట. Here comes the work of justification. కాబట్టి ఇక్కడ నీతిమంతులుగా తీర్చబడటటువంటి పనిలోనికి మనం వస్తున్నాం. And God wants you and me to get into this work. కాబట్టి దేవుడు నీవు నేను ఈ యొక్క పనిలోనికి మనం పాల్గొనాలి, వెళ్ళాలి అని కోరుతున్నాడు. He wants you to enter into this beautiful justification. కాబట్టి ఈ యొక్క ఎంతో రమ్యమైనటువంటి అందమైనటువంటి నీతిమంతులుగా తీర్చబడుట అనేటువంటి దానిలోనికి మనం ప్రవేశించాలని కోరుతున్నాడు. So at first he raised his son from the dead and he justified us. కాబట్టి మొదటిగా తన కుమారుని తిరిగి లేచుడు ద్వారా మనల్ని నీతిమంతులుగా ఆయన తీర్చినాడు. Now putting both these things together, his death and his resurrection, we will read Romans 5:9. కాబట్టి ఈ రెండు విషయాలు, ఆయన యొక్క మరణము పునరుద్ధానం రెండు కలిపి ఇప్పుడు రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 9వ వచనం మనం చదువుదాం. Much more than కాబట్టి being now ఆయన రక్తం justified వలన by his ఇప్పుడు blood, నీతిమంతులంగా తీర్చబడి we shall be saved మరింత from నిశ్చయముగా ఆయన wrath ఉగ్రత, through ఆయన him. ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షింపబడదము. We are justified through his blood. ఆయన యొక్క రక్తం ద్వారా మనం నీతిమంతులంగా తీర్చబడ్డాం. By his blood we received the forgiveness of sins. ఆయన యొక్క రక్తం ద్వారా మనము పాప క్షమాపణ పొంది ఉన్నాం. That's why 1 John 1:7 says the blood of Jesus will cleanse us from all sin, that is from the power of the law of sin. అందుకనే మొదటి యోహాను 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం తెలియజేస్తుంది, మరి పాపం నుండి యేసు రక్తము ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని కడిగి పవిత్రులుగా చేస్తుంది. His blood has fought against the law of sin and has given us victory. కాబట్టి ఆయన యొక్క రక్తము పాప నియమానికి విరోధముగా చిందించబడి మనకు విజయాన్ని ఇచ్చింది. And secondly, రెండవదిగా by the power of his resurrection, ఆయన యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా now God wants every one of us to be accepted through his son. కాబట్టి దేవుడు మనందరిని కూడా తన యొక్క కుమారుని ద్వారా అంగీకరించినాడు. So how did he accept us? ఏ రీతిగా ఆయన మనల్ని అంగీకరించినాడు? By the resurrection of Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పునరుద్ధానము ద్వారా. Now what is the work? మా యొక్క పని ఏమిటి? Justified by the blood. ఆ యొక్క రక్తము ద్వారా నీతిమంతులంగా చేర్చబడ్డాం. Now you and I have no part in this work. Only Jesus can do this work. కాబట్టి నీవు నేనుకి ఈ యొక్క లోకములో ఏ భాగము లేదు, కానీ కేవలం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ కార్యాన్ని చేయగలరు. So in dealing with the sin and bringing us to God, Jesus took the substitutional death as the first thing
and secondly, rose from the dead to justify us. కాబట్టి పాపం విషయంలో, పాపాన్ని సంధించే విషయంలో నీవు నేను చేయలేము కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనకు బదులుగా ఆ యొక్క మరణం పొంది ఆయన పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచుట ద్వారా మనల్ని దేవుడు నీతిమంతులుగా తీర్చినాడు. Now God wants us to participate in this wonderful great accomplishment of Jesus. కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏదైతే ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కార్యాన్ని ముగించినారో ఈ ముగించిన కార్యంలో మనము కూడా పాల్గొనాలి అని కోరుతున్నాడు. So what will God do? దేవుడు ఏం చేస్తాడు? So for that, మన దాని నిమిత్తమై He brings us into the work of identification with Jesus. ఆయన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సారూప్యంలోనికి లేదా ఐక్యతలోనికి మనల్ని తీసుకొని వస్తాడు. Now Jesus dealt with the sin, but now there are still sins. Papamulu, sins are there with us. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పాపముతో ఆయన సంధిస్తూ వచ్చినాడు. అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు మనలో పాపములు ఉన్నాయి. So how can we fight against the sins that we commit? కాబట్టి మనము చేసినటువంటి తప్పిదాలు పాపాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటితో మనం ఏ రీతిగా పోరాడగలము? Now only Jesus has the ability to fight against sin. పాపానికి విరోధముగా కేవలం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి మాత్రమే పోరాడేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాడు. No person on the face of this planet has ability to fight against the sins that he commit. కాబట్టి ఈ యొక్క విశ్వం మీద ఈ భూమి మీద ఏ వ్యక్తి కూడా పాపానికి విరోధంగా పోరాడేటువంటి శక్తి కలిగి లేడు. It's only Jesus who will give us that ability to fight against the sins. కాబట్టి ఇది కేవలం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే పాపాలకు విరోధంగా పోరాడేటువంటి శక్తిని సామర్థ్యాన్ని అనుగ్రహించేవాడుకున్నాడు. Now let's have an understanding here. ఇలాగ అర్థం చేసుకుందాం. All the Christians begin with being born again and get baptized. మరి అందరు క్రైస్తవులందరూ కూడా తిరిగి జన్మించడంతో ఆరంభించి బాప్తిసం పొందుతారు. In fact, by doing that work, they have come into the fellowship of Jesus Christ. మరి వారు ఆ కార్యం చేయడం ద్వారా వారు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సహవాసంలోనికి వస్తారు. So they have received the grace of forgiveness. కాబట్టి క్షమాపణ అనేటువంటి కృపను వారు పొందుతారు. But now అయితే ఇప్పుడు there are still sins in the life of a believer. అయితే విశ్వాసి యొక్క జీవితంలో ఇంకను పాపాలు ఉన్నాయి. After being baptized and born again, the rest of his life there is a struggle. కాబట్టి తిరిగి జన్మించి బాప్తిసం పొందిన తర్వాత ఇక మిగిలిన జీవితం అంతా కూడా ఎన్నో పోరాటాలు ఉంటాయి. We have to fight against the sins. కాబట్టి ఆ యొక్క పాపాలకు విరోధంగా మనం పోరాడాలి. That is what we think. అదే మనం అనుకుంటాం. But God wants to do a new work by giving us deliverance from sin. అయితే దేవుడు పాపము నుండి విడుదల చేయడం ద్వారా ఒక నూతన కార్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరుతూ So వస్తున్నాడు. that you become free from sin. తద్వారా నువ్వు పాపము నుండి విడుదల పొందిన వాడుగా అవుతావు. Now that is a most glorious life. అది ఎంతో మహిమ కలిగిన జీవితం అది. But the Bible says it's a normal Christian life. అది బైబిల్ గ్రంథం అంటుంది కదా, అది సామాన్యమైన క్రైస్తవ జీవితము. Lord has done everything for us that how to overcome sin in our lives. కాబట్టి మన జీవితంలో పాపాన్ని ఎలా జయించాలి అనే విషయంలో ప్రభు సమస్తాన్ని కూడా మనకు చేస్తూ వచ్చినాడు. But our concepts are not clear of what God has done and how he will help us. కాబట్టి దేవుడు ఏదైతే మనకు చేసినాడు, ఏ రీతిగా ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు అనే విషయాల్లోనే మనకి ఆ యొక్క పాఠాల విషయంలో స్పష్టత లేదు కాబట్టి. So now what will God do? దేవుడు ఏం చేస్తాడు? How can the substitutional death of Jesus become very real to me? ఇక్కడ ఏ రీతిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క బదులుగా చెల్లించబడినటువంటి మరణము నా జీవితంలో నిజత్వముగా ఉంటుంది. So through by baptism, బాప్తిసం ద్వారా he brings us into identification, into the death, into the burial, into the resurrection of Jesus Christ. ఎప్పుడైతే మనం బాప్తిసం తీసుకుంటామో ఆ యొక్క బాప్తిస్మం ద్వారా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణములోను భూస్థాపనలోను తిరిగి లేచుటలోను ఆయన మనలను ఐక్యపరిచేవాడుగా ఉన్నాడు. So how can I be identified? ఏ రీతిగా మనం ఐక్యపరచబడతాం? Through by baptism. బాప్తిసం ద్వారానే. But we don't understand that. కాబట్టి అది మనకు అర్థం కాదు. For example, ఉదాహరణకు if suppose India won the World Cup in cricket, మరి అనుకుందాం ఇండియా క్రికెట్ లో వరల్డ్ కప్ ప్రపంచ కప్ ని జయించింది. so once the captain of the country lifts the cup, we all also will rejoice with him. మరి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క క్రికెట్ టీం కి సంబంధించిన కెప్టెన్ ఆ యొక్క కప్పు పైకెత్తుకొని పట్టుకుంటాడో దేశంలో ఉన్నటువంటి మనం అందరూ కూడా అది చూసి ఆనందిస్తాం. Because we participate in the victory that the captain has brought to the country. కాబట్టి ఆ యొక్క కెప్టెన్ ఏదైతే దేశానికి మరి విజయాన్ని తీసుకొచ్చినాడో దాని యొక్క భాగంలో
దేశముగా మనమందరం కూడా పాల్గొంటున్నాం గనుక This is exactly what happens in baptism. మరి బాప్తిసములో ఇదే సరాసరి సూటిగా జరుగుతుంది. Jesus fought against the power of sin. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పాప నియమానికి పాప విరోధానికి ఆ యొక్క శక్తికి ఆయన పోరాడినాడు. He rose again from the dead. మరణంలో నుండి ఆయన తిరిగి లేచినాడు. Now he brings you into himself such that you experience the victory against sin and the resurrection power of Jesus. కాబట్టి ఆయన నిన్ను కూడా ఆయనతో పాటు ఆ యొక్క పాపము నుండి విజయం పొంది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని అనుభవించలాగున. So now we can read in Romans chapter 6. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం మనం చదువుతాం. Shall we read verse 3 and 4? 3-4 వచనాలు మనం చదువుతాం. Know ye not that so many of us, క్రీస్తు యేసులోనికి as బాప్తిసం were పొందిన baptized మనమందరమును into Jesus Christ, ఆయన మరణములోనికి were baptized బాప్తిసం into పొందితిమని his ఎరుగరా? death? కాబట్టి Therefore we are buried with him by baptism into death, ఎలాగ లేపబడినో that like as అలాగే Christ మనమును was raised up from the dead by the glory of the Father, even so also we should walk in the newness of life. ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టబడితిమి. Now what will happen if you and I participate in the death, burial and resurrection of Jesus? కాబట్టి నీవు నేను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణము భూస్థాపన పునరుద్ధానంలో పాల్గొన్న వారం అయితే ఏం జరుగుతుంది? Verse 5. 5వ వచనము. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall also be in the likeness of his resurrection. ఆయన పునరుద్ధానం యొక్క సాదృశ్యమందును ఆయనతో ఐక్యము గల వారమైందుము. So whatever happens to Jesus happened to Jesus on the cross. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కల్వరి శిలువలో ఏదైతే జరిగిందో, So I will be now fully participating in that mighty work such that his mighty capacity will now I be experiencing in me. కాబట్టి ఆ యొక్క బలమైనటువంటి కార్యంలో ఇప్పుడు నేను కూడా పాల్గొంటూ వస్తున్నాను. తద్వారా ఆయన యొక్క బలమైనటువంటి ఆ యొక్క సామర్థ్యము నాలో కూడా ఇప్పుడు పనిచేస్తుంది. So firstly, మొట్టమొదటిగా his substitutional death, whatever he has done, now Jesus brings, or God himself brings me into that work by identification with him. కాబట్టి ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనకు బదులుగా ఏదైతే మరణిస్తూ వచ్చినాడో మరి చేస్తూ వచ్చినాడో, ఇప్పుడు దేవుడు మనలను ఆ యొక్క సారూప్యంలోనికి ఐక్యతలోనికి తీసుకుని వస్తాడు. So his substitutional death becomes reality to me when I get identified with Jesus, and that is God's work. కాబట్టి ఆయన యొక్క బదులుగా మరణించినటువంటి విషయము నేను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో ఐక్యపరచబడినప్పుడు మరి ఆ రీతిగా నేను కూడా అందులో పాల్గొంటాను. అదే దేవుడు మన ఎడల చేసిన కార్యము. Secondly, రెండవది, when Jesus rose again from the dead, that is when he was resurrected, now Lord brings the work of sanctification in me, and the work of this purification begins by his mighty power. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరణములో నుండి తిరిగి లేచుట ద్వారా ఇప్పుడు దేవుడు నన్ను ఆ యొక్క పరిశుద్ధపరచబడుట అనేటువంటి అనుభవంలోనికి తీసుకుని వచ్చి ఆయన తన యొక్క బలమైనటువంటి శక్తి ద్వారా నన్ను పవిత్రపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు. Now Jesus worked against sin through by substitution. Now in me, by identification, he gives me grace to conquer the sins. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరి ఆ యొక్క పాపాన్ని జయిస్తూ వచ్చినాడు. మనకు బదులుగా ఆ రీతిగా పెట్టుడు ద్వారా ఇప్పుడు నేను పాపాన్ని జయించడానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నాలో అట్టి రీతిగా ఆ యొక్క జయాన్ని ఆ రీతిగా ఆయన ఉంచుతూ ఉన్నాడు. Now what Jesus did as the work of justification, in me it becomes a reality by the work of sanctification, so which I can be justified always before God and live the holy life. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ యొక్క పరిశుద్ధపరచబడుట అనేటువంటి కార్యము ద్వారా ప్రభు నన్ను ఇప్పుడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడుట అనేటువంటి ఆ యొక్క అంశంలోనికి అనుభవంలోనికి తీసుకుని వస్తున్నాడు. నేను ఆయనతో కూడా ఎల్లప్పుడు కూడా నీతిమంతునిగా చేయబడుతున్నాను. Now if you turn to Romans chapter 5 and verse 18, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 18వ వచనం మళ్ళినట్లయితే all of us together. మనం కలిసి చదువుదాం. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. కృపాదానము మనకు మనుషులందరికీ జీవప్రదమైన నీతి విధింపుటకు కారణమాయెను. So unto all men by justification of life. కాబట్టి ఆ మనుషులందరికీ కూడా నీతి విధింపబట్టుకు కారణమాయెను. జీవం అనే మాట. ఆ జీవమును
So justification of life. కాబట్టి మనుషులందరికీ జీవప్రదమైనటువంటి నీతి. When Jesus gave his life on the cross, మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన ప్రాణాన్ని కలువరి శిలువలో ఇచ్చినాడు. now this life is made available for every person on the face of this planet. కాబట్టి ఈ జీవము, ఈ ప్రాణం అనేటువంటిది ఈ యొక్క విశ్వం మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా అందుబాటులో ఉన్నది. By his death and resurrection, now we are brought into a living relationship with God. కాబట్టి ఆయన యొక్క మరణము, తిరిగి లేచుట, పునరుద్ధానాన్ని బట్టి దేవునితో ఇప్పుడు మనము జీవము కలిగినటువంటి సంబంధంలోనికి మనం వస్తున్నాము. We are totally brought into a new relationship with God. కాబట్టి మనము దేవునితో నూతనమైన సంబంధంలోనికి తీసుకొని వచ్చినాము. But now if you carefully observe, అయితే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే we are sinners, మనము పాపులము. and sin is what we have received as heredity from Adam. కాబట్టి ఏదైతే పాపము మన యొక్క పూర్వీకుల ఆదాము నుంచి స్వాస్థ్యంగా మనం పొందుతూ వస్తున్నామో, So the sin has to be dealt with. ఆ యొక్క పాపముతో మనం సంధించాలి. My ability to commit sin is not removed from my body. కాబట్టి పాపం చేసే సామర్థ్యము, పాపం చేసే శక్తి అనేది నా దేహంలో నుంచి తొలగించబడలేదు. Jesus dealt with my sins by his shed blood. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కార్చినటువంటి రక్తము ద్వారా నా పాపములతో ఆయన సంధిస్తాడు. But the sinful flesh in me is still putting me into trouble. అయితే నాలో ఉన్నటువంటి పాప శరీరము ఇంకనూ నన్ను పాపములో లేదా ఆ రీతిగా సమస్యల్లో నన్ను నెడుతుంది. Now here comes the struggle of every believer. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఈ యొక్క పోరాటంలోనికి వస్తాడు. How can I have now the victory over sin? ఏ రీతిగా నేను పాపం మీద విజయాన్ని పొందగలను? You see, we received the sinful flesh at birth. It will end up only at our death. కాబట్టి మనం గమనించినట్లయితే ఈ పాప సంబంధమైన శరీరము, ఈ దేహం అనేది మన జన్మతోనే మనం పొంది ఉన్నాం. ఇది ఎప్పుడు ముగించబడుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం మరణిస్తామో అప్పుడే ముగించబడుతుంది. But you and I cannot die now. అయితే నీవు నేను ఇప్పుడు మరణించలేం, Because we are living. మనం సజీవంగా ఉన్నాం. But death has to operate such that the sinful flesh has no effect on our lives. అయితే ఇప్పుడు మరణం అనేది మనలో పనిచేయడం ద్వారా ఆ యొక్క శరీర సంబంధమైనటువంటి ఆశలు మన చేతుల్లో పని చేయకూడదు, లేకపోతే ఎటువంటి ప్రభావం ఉండకూడదు. So I must participate in the death of Jesus. కాబట్టి నేను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణంలో పాల్గొన్నాను. Though I cannot die, మరి నేను మరణించకపోయినప్పటికీ God brings me now into the death of Jesus through by baptism. కాబట్టి బాప్తిస్మము ద్వారా ప్రభు నన్ను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణంలోనికి తీసుకుని వస్తున్నాడు. So that is what we have read in Romans 6:2-3 and 4. అదే విషయాన్ని రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 2, 3, 4 వచనాలు మనం చదివింది. Now Christ has the victory, ఇప్పుడు క్రీస్తుకు ఏ రీతిగా అయితే విజయాన్ని పొందినాడో, and God brings me into that victory. దేవుడు నన్ను కూడా అటువంటి విజయంలోని తీసుకుని వస్తాడు. Who has put me into that? ఎవరు నన్ను ఆ యొక్క దానిలో పెట్టినారు? God himself has put me into that. దేవుడే స్వయంగా నన్ను అందులో పెట్టినాడు. Since I cannot die, నేను మరణించలేను కనుక God brought me into the death of Christ, మరి దేవుడు నన్ను క్రీస్తు యొక్క మరణంలోనికి తెచ్చినాడు. so that I can experience the death and overcome the sinful flesh. మరి తద్వారా మరణాన్ని నేను అనుభవపూర్వకంగా ఎరిగి పాపంలో ఆ యొక్క శరీరసారమైనటువంటి పాపాన్ని జయించలాగన. See 1 Corinthians 1:30. చూడండి, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో, But 13:3. క్షమించండి 30వ వచనంలో, But of him are ye అయితే in ఆయన Christ మూలముగా మీరు Jesus, క్రీస్తు యేసునందున్నారు. who of God is made ప్రత్యేకవాడు unto us ప్రభువునందు wisdom and దేవుని righteousness, రాయబడిన sanctification and నెరవేర్చుటకు. redemption. దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జ్ఞానమును, నీతియు, పరిశుద్ధతను, విమోచనమును ఆయను. Who has put us into Christ? ఎవరు మనల్ని క్రీస్తులో పెట్టినారు? God has put us into Christ. దేవుడే మనల్ని క్రీస్తునందు ఉంచినాడు. Now because God has put us into Christ, మరి దేవుడే మనల్ని క్రీస్తునందు ఉంచినాడు కనుక God will move us from the experience of death in Christ to the experience of resurrection in Christ. కాబట్టి దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణం అనుభవంలో నుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పునరుద్ధాన అనుభవంలోనికి మనల్ని మళ్ళిస్తాడు. And through by the cross, సిలువ ద్వారా he will translate us ఆయన మనలను మార్చివేస్తాడు. from Adam into the Lord Jesus. మరి ఆదాములో నుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలోనికి మనలను Now మార్చివేస్తాడు. this is the wonderful secret. ఇది అద్భుతమైనటువంటి రహస్యం ఇది. From death into resurrection. కాబట్టి మరణములో నుండి పునరుద్ధానము. And this is the way of victory for every Christian. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడికి విజయాన్ని పొందడానికి ఉన్నటువంటి మార్గం ఇదే. The death which will take place only by our physical ending, Lord Jesus Christ, that is God brings us by the death of Christ. కాబట్టి మరి ఆ యొక్క మరణం అనేటువంటిది భౌతిక దినాల్లో అంతం వరకు మనం తీసుకుని వెళ్ళగలదు కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణం అనేది అంతం వరకు కూడా అది ఆ రీతిగా మనకు తీసుకుని వస్తుంది. God is bringing me into the death of Christ so that now I can live
by his power and not by my power. కాబట్టి దేవుడు నన్ను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణంలోనికి తీసుకుని వస్తున్నాడు. తద్వారా నేను నా యొక్క బలముతోనూ నా శక్తితోనూ నేను ఇక జీవించను గాని ఆయన శక్తి ఆయన బలముతోనే జీవిస్తాను. So now entire process in the working is only of God and not of me. కాబట్టి ఇక పని చేసేటువంటి ప్రక్రియ అంతా కూడా కేవలం దేవునిదే తప్ప నాకు సంబంధించింది కాదు. Galatians 2:20, గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2:20లో Paul says, పౌలు అంటాడు, I am crucified with Christ. నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను. So he is identifying with the death of Jesus. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణముతో ఐక్యపరచబడుతున్నాడు. It is no longer I who live. ఇక జీవించేవాడను నేను కాను. That means Apostle Paul is dead into the death of Jesus Christ. దాని అర్థం ఏంటంటే అపోస్తలుడైన పౌలు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణములోనికి ఆయన పాల్గొన్నాడు. And now he says, I am living only by the resurrection of Jesus. Jesus himself is living in Apostle Paul. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు కదా, కేవలం పునరుద్ధారుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వల్ల నేను జీవిస్తున్నా అంటే దాని అర్థము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే అపోస్తలుడైన పౌలు జీవితంలో జీవిస్తున్నాడు. So Paul has come into the understanding of the death, burial and resurrection of Jesus. కాబట్టి పౌలు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణ, భూస్థాపన, పునరుద్ధాన గ్రహింపులోనికి వచ్చినాడు. Now what is the struggle in your life and my life? నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి పోరాటం ఏమిటి? If Jesus has conquered sin, మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పాపం జయించినప్పుడు then why am I sinning? నేను ఎందుకు పాపం చేస్తున్నాను? Why am I sinning? నేను ఎందుకు పాపం చేస్తున్నాను? Why are my secret sins not leaving me? మరి ఎందుకు నా యొక్క రహస్య పాపాలు నన్ను విడిచిపెట్టట్లేదు? Why are my bad habits still troubling me? ఎందుకు నా యొక్క చెడ్డ అలవాట్లు నన్ను ఇంకను మరి సమస్యల్లో పెడుతున్నాయి? Why I am still not able to conquer the evil things which I hate? మరి ఎందుకు నేను ద్వేషించేటువంటి దుష్టమైనటువంటి కార్యాలను నేను జయించలేకపోతున్నాను? But God did not promise you that thing. అయితే దేవుడు నీకు అది వాగ్దానం చేయలేదు. God has promised you his power to conquer or to have victory over sin. కాబట్టి దేవుడు నీకు ఆయన యొక్క శక్తి నీకు వాగ్దానం ఇస్తూ వచ్చినాడు, తద్వారా పాపాన్ని జయించలాగున. For example, ఉదాహరణకు John's Gospel chapter 11. యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయంలో Now Lazarus was in the tomb. మరి లాజరు చూస్తే ఆ యొక్క సమాధిలో ఉన్నాడు. Jesus brought him out of the tomb, that is resurrected him. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు లాజరును ఆ యొక్క సమాధిలో నుండి బయటికి తెచ్చినాడు, అంటే పునరుద్ధానుడు వచ్చినాడు. He said, remove all the bandages to which Lazarus was మరి ఆయన bound. అన్నాడు, ఆ యొక్క లాజరు కొనటువంటి ఆ కట్లన్నీ విప్పమన్నాడు. And then Lazarus came out of the tomb. అప్పుడు లాజరు ఆ యొక్క సమాధిలో నుండి బయటకు వచ్చినాడు. Now we don't expect Lazarus again to go back to the tomb. మరి ఇక మరలా లాజరు తిరిగి ఆ యొక్క సమాధిలోకి వెళ్ళటం మనం ఏమాత్రం అనుకోం. Likewise, every Christian, మరి అదే రీతిగా ప్రతి క్రైస్తవుడు, one who is dead in the Lord Jesus Christ by identification, మరి ఎవరైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణంలో ఐక్యపరచబడుతున్నాడో, the one who rose again from the dead along with the resurrection of Jesus, మరి ఎవరైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో పాటు మరణములో నుండి తిరిగి లేచబడుతున్నాడో, why is he going back to sin? ఎందుకు మరలా పాపంలోకి వెళ్తున్నాడు? Now we are going to answer that. ఇప్పుడు దానికి మేము జవాబు The ఇవ్వబోతున్నాం. Bible gives you answer for that. బైబిల్ గ్రంథం దానికి జవాబు ఇస్తుంది. The Bible says one thing, we are experiencing a different thing. బైబిల్ గ్రంథం ఏమో ఒక విషయం చెప్తుంటే మనమేమో మరొక విషయాన్ని అనుభవపూర్వకంగా అనుభవిస్తున్నాం. The Bible says that we should not serve sin anymore. మరి బైబిల్ గ్రంథం అంటే ఇక పాపాన్ని మనం ఏమాత్రం సేవించకూడదు. That's what we have read in Romans chapter 6 verses 6 to 10. అదే విషయాన్ని మనం రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 6 నుంచి 10వ వచనం మనం చూస్తూ వచ్చాం. Shall we look at few things there? కొన్ని విషయాలు మనం అక్కడ చూద్దాం. Verse 6, that old man is crucified. మరి 6వ వచనంలో మరి ప్రాచీన పురుషుడు సిలువ వేయబడాలి. 7th verse, he that is dead is freed from sin. మరి 7వ వచనంలో చనిపోయిన వాడు పాప విముక్తుడు. Verse 8, if we be dead with Christ, we should also live with him. మరి 8వ వచనం ప్రకారంగా క్రీస్తులో చనిపోయినట్లయితే ఆయనతో పాటు మనం లేపబడతాం. That means if we are dead, then we will live with the power of God and will not commit sin. మరి దాని అర్థం ఏంటంటే మనం ఆయనతో కూడా చనిపోయిన యెడల దేవుని యొక్క శక్తితో లేపబడి మనం ఇంకేమాత్రం పాపం చెయ్యం. But it will not appear like a reality because there is still sin in our lives. కాబట్టి మన జీవితంలోనే అది నిజంగా కనబడతలేదు. కారణం ఏంటంటే మనం ఇంకనూ పాపంలోనే జీవిస్తున్నాం. That is exactly the struggle which Apostle Paul was having in Romans chapter 7. అదే మరి పోరాటము అపోస్తలుడైన పౌలు రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయంలో అదే పోరాటాన్ని తను కలిగి ఉన్నాడు. So that same struggle will be there in the life of every Christian. కాబట్టి అదే పోరాటము ప్రతి క్రైస్తవుని యొక్క జీవితంలో ఉండేదిగా ఉంటుంది. Verse 15 and 16 of Romans 7.
మరి రోమిలకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం 15-16 వచనాలు. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that I do. If then I do that which I would not, I would consent unto the law that is good. ఒప్పుకొనుచున్నాను. So he is struggling, but he is not able to do that which is good. కాబట్టి ఆయన పోరాడుతూ వస్తున్నాడు కానీ ఆ మేలైనది ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేయలేకపోతున్నాడు. Is that your experience? ఇది ఇలాంటిదే, లేకపోతే ఇదే నీ అనుభవంగా ఉన్నదా? You don't want to commit sin, but still you are sinning. మరి పాపం చేయాలని నువ్వు అనుకో గానీ పాపం చేస్తున్నావు. You want to live for God, but you are not able to live for God. దేవుని కొరకు జీవించాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ జీవించలేకపోతున్నావు. That is the struggle. మరి అదే పోరాటము. Sometimes you are depressed. మరి కొన్నిసార్లు కృంగుదల. Sometimes you are going far away from God, thinking that there is no solution. మరి కొన్నిసార్లు నువ్వు అనుకుంటావు అసలు ఈ సమస్యకు పరిష్కారమే లేదని, దేవుని నుండే దూరం వెళ్ళిపోవట. There are many young people like that. అనేక మంది యవనస్తులు అలాగున్నారు. Because they have committed sin, మరి వారు పాపం చేశారు కనుక they are going far away from God. దేవుని ఎదురు నుండి దూరం అయిపోతున్నారు. But God did not tell everyone in the world not to live by their own power. అయితే దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా తమ సొంత శక్తి ద్వారా జీవించాలని దేవుడు అక్కడ చెప్పలా. Now here comes the answer. అయితే ఇక్కడ జవాబు వస్తుంది. Verse 17 of Romans chapter 7. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం 17వ వచనము. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. పాపమే కానీ నేను కాదు. Verse 24. 24వ వచనము. Oh wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? నా శరీరం నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును? Now there is a sinful flesh in us. కాబట్టి మనలో పాప శరీరం ఉన్నది. There is sinful flesh. పాప సంబంధమైన శరీరము. Now we have to understand this. కాబట్టి దీన్ని మనం గ్రహించాలి. Please be careful to understand two terms which are very important for you to know. కాబట్టి రెండు పదాలు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవి, ఖచ్చితంగా నువ్వు ఎరగవలసినటువంటి విషయాలు. Romans chapter 6 and verse 6. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 6వ వచనము. The body of sin. కాబట్టి పాప శరీరము. Then again, రెండోది Romans chapter 7 verse 24. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం 24వ వచనములో The body of death. మరి పాప మరణము. క్షమించండి, మరణ శరీరము. So the body of death and the body of sin. కాబట్టి పాప శరీరము, మరణ శరీరము. This is still there in us. ఇవి రెండు కూడా ఇంకా ఉన్నాయి. After being born again, తిరిగి జన్మించినాక the Holy Spirit is dwelling in us. పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో నివసిస్తున్నాడు. This is one side of Christian life. ఇది ఒక వైపున క్రైస్తవ జీవితము. On the other side, ఇంకో వైపును చూస్తే there is sinful flesh which is operating. మనలో పాప శరీరము, పాప సంబంధమైన శరీరం మనలో పనిచేస్తున్నది. Please understand. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. One side the Holy Spirit is working, doing the work of sanctification. మరి ఒకవైపునేమో పరిశుద్ధాత్ముడు పరిశుద్ధతను చేసే విషయంలో ఆయన పనిచేస్తున్నాడు. The other side there is a fight against the sinful flesh. మరి ఇంకో వైపును చూస్తేనేమో పాప శరీరానికి విరోధంగా పోరాటం ఉన్నది. These are two names that are given here to sinful flesh. కాబట్టి అందుకని ఈ యొక్క పాప శరీరానికి ఇవ్వబడినటువంటి రెండు పదాలు ఇవే. Body of sin. మరి కాబట్టి మరి పాప శరీరము లేదా పాప దేహము. What is that? ఏమిటది? It is the thing which is actively involved in the sinful things. మరి పాప సంబంధమైన విషయములు ఎంతో చురుకుగా పనిచేసేటువంటిది. That is there in you and me. అది నీలో నాలో ఉన్నది. Secondly, రెండవది there is body of death. మరి మరణ శరీరము. What is this? అదంటే ఏమిటి? This is the inability of man to do God's will. మరి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని చేసే విషయంలో మానవుని యొక్క అసమర్థత. So it is inability to do God's will. కాబట్టి దేవుని చిత్తం జరిగించే విషయంలో మానవుని యొక్క అసమర్థత. These two things are there in the sinful flesh. మరి పాప శరీరంలో ఈ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. A body actively involved in sin. మరి దేహము, శరీరమేమో పాపంలో చురుగ్గా పాల్గొంటుంది. And the body of death not able to do the will of God. కాబట్టి ఈ యొక్క మరణ శరీరమేమో దేవుని చిత్తాన్ని చేయలేకపోతుంది. These are very much real in the life of a born again believer. తిరిగి జన్మించినటువంటి విశ్వాసి యొక్క జీవితంలో ఇది ఎంతో నిజముగా ఉన్నది. So what is the struggle within me? కాబట్టి నాలో ఉన్నటువంటి పోరాటం ఏమిటి? Galatians గలతీయులకు రాసిన పత్రిక chapter 5 5వ అధ్యాయము verse 24. 24వ వచనము. Galatians chapter 5 verse 24. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 24వ వచనము. Yes, that we'll read together. అందరూ కలిసి చూద్దాం. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. దురాశలతోను క్రీస్తు యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని ఇచ్చలతోను దురాశలతోను సిలువ వేసి ఉన్నారు. Now note the term crucified the flesh. కాబట్టి
ఇక మాట చూడండి, శరీరమును సిలువ వేసి ఉన్నారు. Verse 16 and 17. 16-17 వచనంలో, This I say, నేను then walk in the చెప్పున్నదేమనగా, spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. నడుచుకొనుడి. For the అప్పుడు flesh మీరు lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. శరీరము ఆత్మకును, These are ఆత్మ contrary శరీరమునకు విరోధముగా the one to another, అపేక్షించును. so that ye can ఇవి understand the ఒకదానికొకటి things that ye would not. వ్యతిరేకమున్నవి కనుక మీరేమి చేయక నిశ్చయింతురో వాటిని చేయకుందురు. Now these two things, two verses appear contradictory. కాబట్టి ఈ రెండు వచనాలు కూడా వ్యత్యాసంగా కనబడుతూ వస్తున్నాయి. Galatians 5:24 talks about the sinful aspect of the flesh. That particular sin Jesus dealt on the cross. కాబట్టి గలతీ 5:24లో పాప క్రియలు లేదా ఆ యొక్క శరీర సంబంధమైన ఆ యొక్క విషయాలు, ఇచ్చల గురించి మాట్లాడుతూ వస్తుంది. ఈ విషయాల గురించి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వాటిని సంధించి ఆయన సిలువ వేయబడ్డాడు. So the flesh is crucified, and that flesh is that very sin, the law of sin which Jesus dealt with on the cross. శరీరం సిలువ వేయబడింది కాబట్టి ఆ యొక్క శరీర ఇచ్చలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వాటితో సంధించి ఆ యొక్క పాప నియమాన్ని ఆయన విరగొట్టినాడు. Galatians 5:16 and 17. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5:16-17లో You see the self aspect of the flesh which is working in us. కాబట్టి మనలో పనిచేస్తున్నటువంటి శరీరేచ్ఛన గురించి మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. Now my brother and sister, కాబట్టి ప్రియ సోదరుడా సోదరి, now there are two things in the sinful flesh. మరి పాప శరీరంలో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. One is the sin which Jesus already dealt on the cross. మరి ఒకటేమో పాపము, అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి సిలువలో మరి ఇంతకు ముందుగానే జయించినాడు. Now the second is the self which I have to deal for a lifetime till the time I go to the grave. కాబట్టి రెండవది ఏంటంటే ఆ యొక్క స్వయము. ఈ స్వయం అనేటువంటిది నేను మరణానికి వెళ్ళేంత వరకు, సమాధిలో పెట్టేంత వరకు కూడా దాన్ని నేను ఎదుర్కొనవలసింది, దానితో నేను సంధించవలసింది. This is the entire heart of the Christian message to have the victory. కాబట్టి మరి క్రైస్తవ మరి హృదయం అంతా కూడా ఆ యొక్క విజయాన్ని పొందడానికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క హృదయం ఇది. This is the central truth which is in the Bible of how to experience the resurrection life of Jesus. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పునరుత్థాన జీవాన్ని ఏ రీతిగా అనుభవపూర్వకంగా ఎరగాలో బైబిల్లో ఉన్నటువంటి కేంద్రం ఇది, మధ్య స్థానము. This is the struggle which Christians are unable to understand and are getting defeated in sin. కాబట్టి ఈ యొక్క పోరాటము క్రైస్తవులు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అంతేకాదు దీని ద్వారా ఈ యొక్క పాపంతో ఓడించబడుతున్నారు. So in the flesh there are two things. One is the sin which Jesus conquered on the cross. Other is the self which we have to deal for the rest of our life after born again. కాబట్టి పాపములో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మరి శరీరంలో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి పాపము, అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఇంతకు ముందుగానే దాన్ని కలువరి సిలువ ద్వారా ఆయన జయిస్తూ వచ్చినాడు. రెండవది స్వయము, అది మనము స్వయంగా మరణం వరకు దానితో మనం సంధించవలసి, పోరాడవలసి ఉన్నది. So as you keep continuing your Christian life, నీ క్రైస్తవ జీవితం కొనసాగించే కొలది in you there will be two natures. మరి రెండు స్వభావాలు నీలో ఉన్నాయి. The first nature wants to live for God. మరి మొట్టమొదటి స్వభావం దేవుని కొరకు జీవించాలని. The second nature is willing to commit sin. మరి రెండవ స్వభావం పాపం చేయాలని ఇష్టపడుట. When you come across these two natures, ఎప్పుడైతే ఈ రెండు స్వభావాల కింద నువ్వు ఎదుర్కొంటావో, this is the mighty proof that you are born again. మరి అదే బలమైనటువంటి రుజువు ఏంటంటే నువ్వు తిరిగి జన్మించినావని. Only born again people will have this struggle. మరి తిరిగి జన్మించినటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే ఈ పోరాటాన్ని కలిగి ఉంటారు. No doubt I am born again because the word of God says so. మరి అనుమానం లేదు, దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా నువ్వు తిరిగి జన్మించినావు. And we believe in the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని మనం నమ్ముతాం. But in experience, when you come across these two natures, physically we can understand, mentally we can understand that there is a struggle between these two. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ రెండు స్వభావంలోనికి మనం వస్తామో, ఈ యొక్క భౌతికంగాను మరి మానసికంగాను మనకున్న పోరాటాన్ని మనం గ్రహించే వారంగా ఉంటాం. So as you keep struggling here, మరి ఇక్కడ నువ్వు పోరాడుకునే కొలది the mistake with the Christian does is, మరి క్రైస్తవుడు చేసే తప్పు ఏంటంటే he wants to live for God, దేవుని కొరకు but జీవించాలనుకుంటాడు. he has no power to live for God. అయితే దేవుని కొరకు జీవించడానికి శక్తి లేదు. He doesn't want to believe that he has no power to live for God. మరి దేవుని కొరకు జీవించడానికి తనకు ఎటువంటి శక్తి లేదనే విషయాన్ని నమ్మడు. Did you believe that you don't have power to live for God? దేవుని కొరకు జీవించేటువంటి శక్తి నీకు లేదని నువ్వు నమ్ముతున్నావా? God knows it. దేవునికి తెలుసు అది, You don't know it. అది నీకు తెలీదు. God will allow you to be broken. కాబట్టి నువ్వు ఇరగొట్టబడడానికి దేవుడు ఆ రీతికి అనుమతిస్తాడు. God will allow you to fail. మరి నువ్వు ఓడిపోవడానికి దేవుడు ఆ రీతికి అనుమతిస్తాడు. God will lead you till you come to the state to know that you have no power to conquer sin. కాబట్టి పాపాన్ని జయించడానికి నీ సొంతగా నీకు ఎటువంటి శక్తి లేదు అనే విషయము నీకు అర్థమయ్యేంత వరకు కూడా
దేవుడు అనుమతిస్తాడు. So what will many Christians do? అనేక మంది క్రైస్తవులు ఏం చేస్తారు? They will have victory over 10 sins, మరి 10 పాపాల మీద వారు విజయాన్ని కలిగి ఉంటారు. but there could be one sin which will be troubling them. మరి అయితే ఒక పాపం మాత్రం వాళ్ళని కలవరపరుస్తూనే ఉంటుంది. They will conquer all the sins by their power, మరి వారి శక్తి ద్వారా అన్ని పాపాలు వారు జయిస్తారు. but one sin will be there they won't be able to conquer. మరి అయితే ఒక పాపం అన్న ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా వారు జయించలేని వారు ఉంటారు. That is called the principle of lacking one thing. కాబట్టి అందుకనే నీలో ఒక్క విషయం కొదువుగా ఉన్నది అనే యొక్క నియమము. Luke's Gospel chapter 18, లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయంలో the rich young ruler came to ఆ Jesus. యొక్క ధనవంతుడైనటువంటి అధికారి ప్రభు యొద్దకు వచ్చినాడు. He said, what should I do to inherit eternal life? మరి నిత్య జీవం పొందడానికి నేను ఏ మంచి కార్యం చేయాలన్నాడు. When the Lord gave the list, ఆ ప్రభు ఆ యొక్క పట్టికంతా ఇచ్చినప్పుడు and he said, I followed all these things from my childhood. ఆయన అన్నాడు కదా, చిన్నతనం నుండే నేను వీటన్నిటిని వెంబడిస్తున్నాను. Then the Lord wanted to break his confidence. అయితే ప్రభు తన యొక్క ధైర్యాన్ని విరగొట్టాలనుకున్నాడు. So the Lord said, then go and sell all that you have. కాబట్టి ప్రభు అన్నాడు, నువ్వు కలిగిందంతా కూడా అమ్మేసే అన్నాడు. And he could not do that అది చేయలేకపోయినాడు. because there was a lack in that person. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తిలో అది కొదువుగా ఉన్నది. In you, the lack may be some secret sin. మరి నీలో కూడా చూస్తే ఆ కొదువు అనేటువంటిది ఏదో రహస్యమైన పాపం కావచ్చు. And you are not able to conquer that. దాన్ని జయించలేకపోతున్నాను. Like the young man who went away from the Lord మరి Jesus, ఏ రీతిగా అయితే ఆ యొక్క యవనస్తుడు ప్రభువు యేసుక్రీస్తు యొద్ద నుండి అలా వెళ్ళిపోయినాడు. instead of committing to Jesus as he walked away from Jesus, మరి ప్రభువుకు తాను అప్పగించుకోవడానికి బదులుగా ప్రభు యొద్ద నుండి వెళ్ళిపోయినాడు. instead of trusting in Jesus that Jesus can help him, he was trusting in himself and walked away from the Lord. కాబట్టి ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి యందు నమ్మిక ఉంచినట్లయితే ప్రభువే సహాయం చేస్తాడని దానికి బదులుగా తన మీద నమ్మికించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినాడు. So remember, my brother and sister, కాబట్టి జ్ఞాపకం పెట్టుకో సోదరుడా సోదరి, you have to have an understanding that you have no power to conquer sin. కాబట్టి పాపాన్ని జయించడానికి నీ వద్ద నీలో ఎటువంటి శక్తి లేదు అనే విషయాన్ని నువ్వు గ్రహించాలి. So in this particular process, ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఈ యొక్క ప్రక్రియలో if you are not broken to the extent that you will say that I can still conquer sin, you will never conquer sin. కాబట్టి నేను ఇంకా పాపాన్ని జయించగలను లేకపోతే నేను చేయగలను అంతవరకు కూడా నువ్వు ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఏమాత్రం పాపాన్ని జయించలేవు. God knows that you cannot conquer sin. కాబట్టి దేవుడికి తెలుసు నువ్వు పాపాన్ని జయించలేవని. And God never told you to conquer sin. కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు కూడా నువ్వు పాపాన్ని జయించాలని చెప్పలేదు కూడా. In Luke's Gospel chapter 19, లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయంలో we see Zacchaeus. జక్కయ్యను మనం చూస్తున్నాం. He is an old man. ఆయన చూస్తే పెద్దయిన వ్యక్తి, He is an experiential man. మరి ఆయన అనుభవం కలిగిన వ్యక్తి. He knew very well that he could not conquer sin. పాపాన్ని జయించలేడనే విషయాన్ని ప్రభువుకు తెలుసు. But he simply came to Jesus. అయితే యేసు ప్రభువు వారి పాపాన్ని జయించలేడని జక్కయ్యకు తెలుసు. He came to Jesus యేసు ప్రభువు వారి యొద్దకు వచ్చినాడు. and committed to Jesus. అయితే యేసు ప్రభువుకు తాను అప్పగించుకున్నాడు. But in Luke 18, young man went away from Jesus. ఇక్కడ చూస్తేనేమో లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి యవనస్తుడేమో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినాడు. When you commit yourselves to Jesus and say, Lord, I cannot conquer sin, Jesus will conquer the sin and he will give his victory to you. కాబట్టి ఎప్పుడైతే నీవు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొద్దకు వచ్చి ప్రభువా నేను పాపాన్ని జయించలేను అని నువ్వు చెప్పినట్లయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నువ్వు పాపం జయించలాగిన ఆయన విజయాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. So now, what are you? Are you like the young man in Luke 18 or are you like the Zacchaeus of Luke 19? కాబట్టి లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి యవనస్తుడుగా నువ్వు ఉన్నావా? లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి జక్కయ్య వలె నువ్వు ఉన్నావా? So in Luke 18, young man could not make it. మరి లూకా 18లో ఆ యొక్క యవనస్తుడేమో చేయలేకపోయాడు. Luke 19, Zacchaeus could make it by God's power. అయితే లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి జక్కయ్య మాత్రం దేవుని శక్తి ద్వారా దాన్ని జరిగించినాడు. Luke 18, young man depended on self. మరి లూకా సువార్త 18లో ఉన్నటువంటి యవనస్తుడు స్వయం మీద ఆధారపడ్డాడు. Luke 19, Zacchaeus depended on the Lord. మరి లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి జక్కయ్య ప్రభు మీద ఆధారపడ్డాడు. In Luke 18, young man went discouraged. మరి లూకా సువార్త 18లో ఉన్నటువంటి యవనస్తుడేమో నిరుత్సాహంతో వెళ్ళిపోయినాడు. There was no change in his life. ఆయన జీవితంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. Went into depression. మరి ఆ యొక్క కుంగుదల్లో వెళ్ళిపోయినాడు. In Luke 19, Zacchaeus went into victory in the Lord. మరి ఆ యొక్క లూకా సువార్త 19లో జక్కయ్య ప్రభుతో పాటు విజయంలో వెళ్ళినాడు. That is what the Lord wants in your life. అదే ప్రభు నీ జీవితంలో కావాలనుకుంటున్నాడు. Now that he wants you to surrender your life to him. కాబట్టి నీ జీవితాన్ని ఆయనకు నువ్వు అప్పగించుకోవాలని ఆయన కోరుతున్నాడు. So how can you surrender? ఏ రీతిగా నిన్ను నువ్వు This అప్పగించుకోగలవు? is the secret of victory. మరి ఆ యొక్క విజయం యొక్క రహస్యం ద్వారా. Christian life is not struggling, it is surrendering. కాబట్టి క్రైస్తవ జీవితం అనేది పోరాటం కాదు, తాము అప్పగించుకునుట. It is not a changed life, it is an exchanged life. కాబట్టి అదేదో మార్చేసేటువంటి జీవితం, వర్తకం చేసేటువంటి జీవితం కాదు కానీ
బదిలీ చేసేటువంటి జీవితము. It is not changed life, it is an exchanged life. కాబట్టి అది మరి బదిలీ చేసే జీవితం కాదు కానీ అది ఆర్థిక మరి బదిలీ చేసే జీవితం, అది మార్చేది కాదు. మార్చేది కాదు కానీ బదిలీ చేసేటువంటి జీవితము. You cannot change yourselves. కాబట్టి నిన్ను నువ్వు మార్చుకోలేవు. But on the cross, అయితే శిలువ మీద Jesus exchanged your life with his life. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నీ జీవితాన్ని ఆయన జీవితంతో ఆ రీతిగా బదిలీ చేసినాడు. It's only his life he can live in you to fight against sin. కాబట్టి పాపానికి విరోధంగా పోరాడడానికి ఆయన జీవితము ఆయన ప్రాణం మాత్రమే నీలో నివసించి ఆ రీతిగా పోరాడుతుంది. Look at the great work which Jesus did on the cross now. చూడండి కలువరి శిలువలో ప్రభు చేసిన గొప్ప కార్యము. Number one, మొదటిది, he fought against the law of sin and removed it. కాబట్టి పాప నియమానికి విరోధంగా పోరాడి దాన్ని తొలగించినాడు. Number two, రెండవది, he removed the inclination of sin in my life. మరి నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి పాపము యొక్క వృద్ధి లేదా పాపమునకు మొగ్గు చూపే స్వభావం తీసేసినాడు. పాపమునకు మొగ్గు చూపే స్వభావాన్ని తొలగించినాడు. 1 John 5:18, మొదటి యోహాను 5:18లో, he that is born of God, he does not commit sin. కాబట్టి దేవుని యందు పుట్టినవాడు పాపమును చేయడు. We misunderstand this statement. మరి ఈ యొక్క మాటను మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాం. Jesus did such a tremendous work మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అంత గొప్ప కార్యం చేసినాడు that inclination for sin is removed from our life. కాబట్టి ఆ యొక్క పాపము ఆ యొక్క ఏదైతే పాపములో జీవిస్తూ వస్తున్నామో దాన్ని అది మన జీవితం నుంచి తొలగించినాడు. That means he removed the ability to commit the sin. కాబట్టి దాని అర్థం ఏంటంటే పాపము చేసేటువంటి ఆ యొక్క సామర్థ్యాన్ని తొలగించినాడు. You cannot continue in sin or practice in sin. కాబట్టి పాపములో నువ్వు కొనసాగడానికి లేదు, పాపాన్ని చేయడానికి లేదు. This is the work which Jesus did. అదే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చేసిన కార్యం. Then why am I sinning? నేను ఎందుకు పాపం చేస్తున్నాను? Because you are depending on yourself. ఎందుకంటే నువ్వు స్వయం మీద ఆధారపడుతున్నావు Then కనుక. what will God do? దేవుడు ఏం చేస్తాడు? He brings his spirit now. ఆయన తన ఆత్మను తీసుకొస్తాడు. That's why Bible says బైబిల్ గ్రంథం అంటుంది, the one who is joined to the spirit of the Lord is one spirit. కాబట్టి దేవుని ఆత్మతో కలిగినటువంటి వాడు ఏకాత్మై ఉన్నాడు. కలుసుకున్నవాడు ఏకాత్మ. దేవాత్మతో కలుసుకున్నవాడు ఏకాత్మై How ఉన్నాడు. can I join with the spirit? ఏ రీతిగా నేను దేవుని ఆత్మతో కలుసుకోగలను? When the sin comes to me, ఎప్పుడైతే పాపం నా యొద్దకు వస్తుందో it will say go and commit that sin. అది అంటది వెళ్ళి ఆ పాపం చెయ్యి అంటది. The law of sin will try to pull you. మరి ఆ యొక్క పాప నియమము అది నేను లాగడానికి ప్రయత్నం Like చేస్తుంది. gravitational force, it will exert the power in you to commit sin. కాబట్టి ఏ రీతిగా అయితే ఆ గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శక్తి ఆ పాపం శక్తి కూడా నీ నా రీతిగా పాపం చేయడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. So when the sin comes, పాపం వచ్చినప్పుడు what you should say? నువ్వేం చెప్పాలి? Lord, I surrender myself to you. ప్రభువా నన్ను నేను మీకే అప్పగించుకుంటున్నాను. I cannot conquer this sin. నేను ఈ పాపాన్ని జయించలేను. I want you to conquer this sin. మరి నీవే ఈ పాపాన్ని జయించగలవు. So when you do that, నువ్వు ఆ రీతిగా చేసినప్పుడు the power of God's spirit, మరి దేవుని యొక్క ఆత్మ it will remove the inclination for sin in your life. మరి నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి పాపం యొక్క ఆ యొక్క మొగ్గుకు తీసేటువంటి స్వభావం నుండి తొలగిస్తుంది. That means when I want to do the sin, the spirit of God will not allow me to do that sin. కాబట్టి దాని అర్థం ఏంటంటే నేను పాపం చేయాలనుకున్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ ఆ పాపము చేయకుండా నన్ను అనుమతించదు. So number one, మొదటిది what we should do? మనం ఏం చేయాలి? That we should be surrendering our lives to Christ. మనం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి అప్పగించుకోవాలి. And we must continuously put to death the self by surrendering to the Lord Jesus. కాబట్టి మనం ఎడతెక్క మనము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి అప్పగించుకోవడం ద్వారా ఆ యొక్క మరణంలోని కార్యతిగా పెడుతూ రావాలి. This is called yielding to the Lord Jesus. మరి దాన్ని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అప్పగించుకొనుట. When Moses surrendered his life to Christ, ఎప్పుడైతే మోషే తన జీవితాన్ని ప్రభువుకు అప్పగించుకున్నాడు, when he knew that he could not but God can, మరి ఎప్పుడైతే తాను చేయలేడు కానీ దేవుడు చేస్తాడని ఎరిగినాడు, by surrendering, తను అప్పగించుకున్నట్టు ద్వారా, by becoming one with the Spirit of God, దేవుని యొక్క ఆత్మతో ఏకత్వం కలిగి ఉండడం ద్వారా his life was a life of tremendous victory. తన జీవితం చూస్తే ఎంతో మరి అద్భుతమైన విజయం జీవితంగా అయింది. When David surrendered his life to God, మరి ఎప్పుడైతే దావీదు తన జీవితాన్ని దేవునికి అప్పగించుకున్నాడు, he had great victory over the Philistines. మరి ఫిలిష్తీయుల మీద గొప్ప విజయాన్ని పొందినాడు. This is surrendering the body to Christ so that our members will become the instruments of God. కాబట్టి మన యొక్క దేహాన్ని మరి ప్రభువుకు అప్పగించుకున్న ద్వారా తద్వారా మన యొక్క దేహంలో ఉన్నటువంటి అవయవాలన్నీ కూడా దేవునికి ఆ రీతిగా మరి పనికొచ్చే ఉపయోగపడే వస్తువులుగా మార్చబడతాయి. See Romans 6:19. చూడండి రోమా 6:19.
Romans 6:19. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6:19. I speak after the manner of the men because of the శరీర infirmity of బలహీనతను బట్టి your మనుష్య రీతిగా For as you have మాట్లాడుతున్నాను. yielded your members ఏమనగా servants అక్రమము to చేయుటకై, uncleanness and to iniquity, అపవిత్రతకును, అక్రమమునకును మీ even అవయవములను so now, దాసులకు yield your ఎలాగ members అప్పగించితిరో, servants to righteousness అలాగే unto పరిశుద్ధత holiness. కలుగుటకై ఇప్పుడును మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా అప్పగించుడి. What is God expecting from you and from me? నీ నుండి నా నుండి దేవుడు కోరుతున్న విషయం ఏమిటి? Not your struggle, నీ పోరాటం కాదు, but your surrender. నీవు అప్పగించుకొనుట. So as we surrender to sin, మరి పాపానికి మనం అప్పగించుకునే కొలది, the more we surrender to sin, మరి పాపానికి ఎంత ఎక్కువగా మనం అప్పగించుకుంటామో the more we fail in our Christian life. మన క్రైస్తవ జీవితంలో అంత ఎక్కువగా మనం ఓడిపోతాం. The more we surrender to God, మరి అంత ఎక్కువగా దేవునికి మనం అప్పగించుకుంటామో the more the holiness will increase in our lives. అంత ఎక్కువైనటువంటి పరిశుద్ధత మనలో పెరుగుతుంది. The more we surrender to God, మరి ఎంత ఎక్కువగా దేవునికి మనం అప్పగించుకుంటామో the more we get identified into the death of Christ. మరి అంత ఎక్కువగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణంలో మనం ఐక్యపరచబడతాం. The more his death works in me, ఎంత ఎక్కువగా ఆయన యొక్క మరణం నాలో పనిచేస్తుందో the more the power to put to death the works of sinful flesh. మరి అంత ఎక్కువగా మరి ఆ యొక్క శరీర సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క శరీరాశలన్నీ కూడా మరణంలో పెట్టబడుతూ వస్తాయి. This is the secret of our Christian lives. అది మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితానికి ఉన్న రహస్యము. God will not kill us, దేవుడు మనల్ని చంపివేయడు, but by the power of his spirit, ఆయన యొక్క ఆత్మ ద్వారా when we surrender, మనల్ని మనం అప్పగించుకున్నప్పుడు slowly bring the works of death, works of the flesh to death. మరి నెమ్మదిగా శరీర కార్యాలన్నీ కూడా మరణానికి అప్పగించబడతాయి. This is called working of the death of Jesus in us. కాబట్టి అదే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణము మనలో పని చేయటం అంటే. That's what Brother Bakshing was telling again and again, that the power of the death of Jesus should work in the life of believer. అందుకనే ప్రభు సౌడు భక్సింగ్ గారు మరలా చెప్తూ వచ్చాడు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మరణపు శక్తి మనలో మరలా పని చేయాలని. You must surrender every member of your body to Jesus Christ every day. కాబట్టి ప్రతి దినము నీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అవయవాన్ని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి ప్రతిరోజు అప్పగించుకోవాలి. Moses surrendered his hands, and through by the hands of Moses God delivered the nation of Israel. కాబట్టి మోషే తన హస్తాలను ప్రభువుకు అప్పగించుకున్నాడు. ఆ యొక్క హస్తముల ద్వారా దేవుడు ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలుకు విడుదల అనుగ్రహించినాడు. David also gave his hands to Jesus, and through by his hands he gave victory over Goliath. కాబట్టి దేవుడు కూడా దావీదు కూడా తన హస్తాలను ఎప్పుడైతే దేవునికి సమర్పించుకున్నాడో అప్పుడు తద్వారా గొలియాతు మీద విజయాన్ని పొందినాడు. In the book of Revelation we can see John surrendered his eyes to get the revelation. John surrendered his ears to hear the message of God. John surrendered his hands to write the book of Revelation. కాబట్టి మనం ప్రకటన గ్రంథంలో చూస్తే యోహాను మరి తన కన్నులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి అప్పగించుకున్నాడు. దేవుని యొద్ద నుండి ఆ రీతిగా వర్తమానం పొందుతూ వచ్చినాడు. మరి తన యొక్క చెవులను మరి ఆ రీతిగా మరి సమర్పించుకుంటూ వచ్చినాడు. దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వింటూ వచ్చినాడు. తన హస్తాలను సమర్పించుకుంటూ వచ్చినాడు. తద్వారా ఆ యొక్క గ్రంథాన్ని రాస్తూ వచ్చినాడు. When we surrender, ఇప్పుడైతే మనం అప్పగించుకుంటాము, we receive from God. దేవుని యొద్ద నుండి మనం పొందుతాం. This is called surrendering your members to Christ. దాన్నే మీ యొక్క అవయవములను క్రీస్తుకు సమర్పించుకొనుట అంటే అర్థం. Other way round, ఇంకో వైపు, వైపున we can surrender our members also to sin. మరి మన యొక్క అవయవాలను పాపానికి కూడా మనం అప్పగించుకోవచ్చు. For example, ఉదాహరణకు what did David do? దావీదు ఏం చేసినాడు? He gave his eyes to see a woman who was bathing. మరి ఎవరైతే ఆ యొక్క స్నానం చేస్తుందో ఆ యొక్క స్త్రీని చూడడానికి తన కన్నులు అప్పగించుకున్నాడు. He was working with his own strength to conquer sin. మరి పాపాన్ని జయించడానికి తన సొంత బలంతో పని He చేస్తున్నాడు. could not conquer. దాన్ని జయించలేకపోయాడు. David gave his mind to do evil. He planned to kill the husband of Bathsheba, that is Uriah. కాబట్టి బెత్షెబా యొక్క భర్త అయినటువంటి ఉరియాని చంపడానికి దావీదు తన మనసును అప్పగించుకున్నాడు. He gave his mind to do evil. మరి దుష్ట కార్యం చేయడానికి తన మనసును అప్పగించుకున్నాడు. David used his hands to kill by writing one or signing in the document to kill Uriah. కాబట్టి ఉరియాని చంపట్లో ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్ మీద సంతకం చేయట్లో దావీదు తన హస్తాలను ఉపయోగించినాడు. Like that you can give your members of your body to do evil. కాబట్టి ఆ రీతిగా దుష్ట కార్యములు చేయడానికి కూడా నీ యొక్క అవయవాలను అప్పగించుకోవచ్చు. When self operates, ఎప్పుడైతే స్వయం పని చేస్తుందో, when your self is operating to fight against sin, మరి పాపానికి విరోధంగా నీ స్వయం ఎప్పుడైతే పని చేస్తుందో your whole body will be full of darkness. మరి నీ యొక్క దేహమంతా కూడా అంధకారంలో ఉంటుంది. Now this is what happened to David. మరి ఇదే దావీదుకి జరిగింది. After the death of Uriah, మరి యొక్క ఉరియా మరణం తర్వాత after 1 year, సంవత్సరం తర్వాత when prophet Nathan came and he told David, ప్రవక్త అయిన నాతాను వచ్చి దావీదుకి చెప్పినప్పుడు, and David wrote Psalm 51. మరి దావీదు 51వ కీర్తన రాసినాడు. Psalms 51:3, the eyes of David were affected.
మరి 51వ కీర్తన 3వ వచనంలో దావీదు యొక్క కన్నులు ప్రభావితమైనాయి. Psalms 51:6, his mind was affected. మరి 51వ కీర్తన 6వ వచనంలో తన మనసు ప్రభావితమైంది. Psalms 51:8, his ears were affected. మరి 8వ వచనములో ఆ యొక్క చెవులు ప్రభావితమైనాయి. Psalms 51:14 and 15, his lips and mouth were affected. 51వ కీర్తన 14-15 వచనంలో తన యొక్క పెదవులు మరి నోరు ఆ రీతిగా ప్రభావితమైంది. When we commit one sin, మరి ఒక పాపం మనం చేసినప్పుడు that will make our body, entire body to tremble. మరి మన యొక్క దేహమంతా కూడా మరి వణికేటట్లు చేస్తుంది. Rottenness in the bones. మరి ఆ యొక్క ఎముకల్లో మరి ఎంతో ఆ కుళ్ళు. We see the rottenness in our bones. మన యొక్క ఎముకలలో కుళ్ళు పట్టుట. So when the self begins to work, ఎప్పుడైతే స్వయం అనేది పనిచేస్తుందో rottenness will come into our lives. మన జీవితాల్లో కుళ్ళు బారినతనం వస్తుంది. Christian life gets so discouraging. మరి క్రైస్తవ జీవితం ఎంతో నిరుత్సాహం అవుతుంది. We don't like to live the Christian life. మన క్రైస్తవ జీవితం జీవించాలని మనం ఇష్టపడం. So what God wants you to do? దేవుడు నిన్ను ఏం చేయాలని కోరుతున్నాడు? Surrender yourself to God. నీవు దేవునికి అప్పగించుకో. As you keep surrendering, ఆ రీతిగా నువ్వు అప్పగించుకునే కొలది the Spirit of God will work in you. మరి దేవుని యొక్క ఆత్మ నీలో పని చేస్తుంది. And the Spirit of God will strengthen you. దేవుని యొక్క ఆత్మ నిన్ను బలపరుస్తుంది. And God wants that you should surrender your body. మరి దేవుడు నీ యొక్క అవయవములను నీ దేహాన్ని ఆయనకు అప్పగించాలని కోరుతున్నాడు. Three reasons are there. కారణాలు ఉన్నాయి. Number one, మొదటిది, God shows his favor that you can conquer sin. మరి పాపాన్ని జయించినట్లు దేవుడు తన దయ తన మంచితనాన్ని నీకు చూపిస్తాడు. Romans 6:14 and 15 says that. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6:14-15 తెలియజేస్తుంది. Because he shows the favor by his Spirit to conquer sin, I must be willing to surrender my body to God. కాబట్టి ఆయన పాపాన్ని జయించడానికి తన దయను తన యొక్క మంచితనాన్ని నాకు చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఆయనకు అప్పగించుకోవాలి. Romans chapter 6 verse 16 to 20. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6:16-20 వరకు. Lord will offer me the freedom from sin, therefore I must surrender my body to him. కాబట్టి దేవుడు నాకు ఆ యొక్క పాపం నుండి స్వాతంత్రము ఆ యొక్క విడుదల ఇస్తున్నాడు కాబట్టి తద్వారా నా దేహాన్ని ఆయనకు సమర్పించుకోవాలి. Thirdly, మూడవది Romans 6:21 and 23. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6:21, 22, 23 వచనాల్లో. If I take myself, that will lead me to death, but if I depend on God, I will have holiness and eternal life. కాబట్టి నేను నా స్వయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే అది మరణానికి నన్ను తీసుకుని వెళ్తుంది. దేవుని మీద కనుక నేను ఆధారపడినట్లయితే అది నన్ను నిత్య జీవానికి నడిపిస్తుంది. So there is a fruit unto God in my spiritual life. ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుని కొరకైన ఫలము. So there are three reasons why we should surrender our life to Christ. ఎందుకు మన యొక్క జీవితాలను క్రీస్తుకు సమర్పించుకోవాలనే దానికి 3 కారణాలు ఉన్నాయి. More specifically, surrendering our self to Christ. కాబట్టి ఎంతో ప్రత్యేకంగా మన యొక్క స్వయాన్ని క్రీస్తుకు సమర్పించుకోవడం అనేది ప్రత్యేకత. He gives favor, ఆయన దయ చూపిస్తాడు to conquer sin. పాపాన్ని జయించినట్లు. He gives freedom. ఆయన మనకి స్వాతంత్రం ఇస్తాడు. And thirdly, మూడోది, he makes us fruitful. మరి మనం ఫలభర్తులుగా చేస్తాడు. So what is the Christian secret of overcoming life? మరి క్రైస్తవ జీవితం జయించే జీవితానికి ఉన్నటువంటి రహస్యం ఏమిటి? Christian cannot struggle to fight against sin. పాపాన్ని విరోధంగా పోరాడడానికి క్రైస్తవుడు ఏమాత్రము పోరాడడానికి లేదు. We cannot conquer sin. ఎందుకంటే మనం పాపాన్ని జయించలేము. So when we surrender to God, మరి ఎప్పుడైతే దేవునికి మనం అప్పగించుకుంటామో by the power of his Spirit, he will give you the victory over sin. ఆయన యొక్క ఆత్మ శక్తి ద్వారా పాపం మీద ఆయన జయాన్ని So అనుగ్రహిస్తాడు. what will happen? ఏం జరుగుతుంది? Imagine సరే ఊహించుకుందాం. a man is willing to smoke a cigarette. He has a habit of smoking cigarette. ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, అతనికి పొగ త్రాగే అలవాటు ఉందనుకోండి. Suppose the man comes to Jesus. మరి ఆ వ్యక్తి యేసు ప్రభువు గారి వద్దకు వచ్చినాడు. Lord, I cannot conquer sin. ప్రభువా, నేను ఈ పాపాన్ని నేను జయించలేకపోతున్నాను. So Lord, what I should do? ప్రభువా, నేను ఏం చేయాలి? And the Lord says, surrender your body. ప్రభువు అంటాడు, నీ దేహాన్ని అప్పగించుకో. But he doesn't know how to do it. మరి ఎలా చేయాలో తెలియదు. Now there's a real story about this. మరి దీని గురించి ఒక నిజమైన చరిత్ర A ఉంది. doctor came to Watchman Nee. మరి ఒక డాక్టర్ వైద్యుడు వాచ్మెన్ నీ గారి దగ్గరికి వచ్చినాడు. The doctor had a terrible habit of smoking cigarettes. మరి ఆ యొక్క డాక్టర్ కి పొగ త్రాగే అలవాటు బాగున్నది. He said, brother, I am not able to overcome this evil habit. మరి ఆయన అన్నాడు కదా, సోదరుడా, ఈ యొక్క చెడ్డ అలవాటు నుంచి నేను మార్చుకోలేకపోతున్నాను, జయించలేకపోతున్నాను అన్నాడు. Watchman Nee said, ఆ యొక్క వాచ్మెన్ నీ గారు అన్నారు, you surrender నువ్వు అప్పగించుకో, and God will give you grace. దేవుడు నీ కృప అనుగ్రహిస్తాడు. Next time when you touch the cigarette, మరి తరువాత ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క సిగరెట్ ను ముట్టుకుంటావో you tell yourselves, నీకు నీవే చెప్పుకో, you be happy.
నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావు. Because you cannot, you be happy because you cannot conquer sin. మరి నువ్వు పాపాన్ని జయించలేవు కాబట్టి నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావు. And you should be happy about that. మరి దాని గురించి నువ్వు సంతోషంగా ఉండు. Because you cannot conquer sin. ఎందుకంటే పాపాన్ని నువ్వు జయించలేవు But కనుక. Jesus can conquer sin. అయితే ప్రభు పాపాన్ని జయించగలడు. He understood the secret, went happily. ఆ యొక్క రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు, వెళ్ళిపోయినాడు. So next time when sin comes to you, మరి తర్వాత ఎప్పుడైతే తర్వాత పాపం నీ ఎదుకు వస్తుందో, be happy because you cannot conquer it. ఎందుకంటే దాన్ని నువ్వు జయించలేవు కాబట్టి దాని విషయంలో సంతోషంగా ఉండు. Surrender to God. దేవునికి అప్పగించుకో. Jesus will have that victory for you. కాబట్టి యేసు ప్రభువే ఆ విషయంలో నీకు విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. 2 Corinthians 12:9 says, 2 కొరింథీ 12:9 అంటుంది, Paul says, I glory in my infirmities. మరి నా యొక్క బలహీనతలో నేను అతిశయించున్నాను. Why? ఎందుకు? Because the more weak he becomes, మరి ఎంత ఎక్కువగా మరి ఎంత ఎక్కువగా ఆయన బలహీనుడు అవుతాడు, the more weakness will manifest in his life, అంత ఎక్కువగా తన జీవితంలో ఆ యొక్క బలహీనత మరి కనబడుతూ వస్తుందో, the more the power of God in his life. మరి అంత ఎక్కువగా దేవుని శక్తి ఉంటుంది. So the more we surrender to God, ఎంత ఎక్కువగా మనం దేవునికి అప్పగించుకుంటాం, more we will experience the victory of God. అంత ఎక్కువగా దేవుని యొక్క విజయాన్ని మనం అనుభవిస్తాం. This is the central secret of our Christian life. మన క్రైస్తవ జీవితానికి ఉన్నటువంటి కేంద్రం ఇదే అయినది. You need not struggle, you only have to surrender. కాబట్టి నువ్వు పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ నువ్వు కేవలం నిన్ను నువ్వు అప్పగించుకోవాలి. Jesus already struggled on the cross. Your job is only to surrender to cross. To కాబట్టి the యేసు Lord. ప్రభు ఇంతకు ముందుగానే సిలువలో పోరాడించినాడు. కాబట్టి నీ యొక్క పని ఏంటంటే కేవలం నిన్ను నువ్వు ఆయనకు అప్పగించుకో. Will you surrender your life to Christ? కాబట్టి నీ జీవితాన్ని క్రీస్తుకు అప్పగించుకుంటావా? Shall we come upon our knees? మనం మోకాళ్ళ మీదకి వద్దాం, Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Silently surrender your life to Christ. కాబట్టి మౌనంగా మన యొక్క జీవితాలను ప్రభువుకు అప్పగించుకుందాం. Maybe you are thinking that you can conquer sin, but you cannot. కాబట్టి నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నేను పాపాన్ని జయించగలను అని, కానీ నువ్వు జయించలేవు. You don't know it, but God already knows it. కాబట్టి నీకు అది తెలియదు, కానీ దేవునికి ఇంతకు ముందుగానే తెలుసు. That's why God sent His Son, that His Son may conquer sin in you. అందుకనే దేవుడు తన కుమారుని పంపినాడు. ఆ కుమారుడు నీలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని జయించగలడు. You cannot conquer sin. నీవు పాపాన్ని జయించలేవు. Just simply surrender your secret self to Him. కాబట్టి సామాన్యముగా నీ యొక్క రహస్యమైనటువంటి స్వయాన్ని ఆయనకు అప్పగించుకో. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving Heavenly Father, ప్రేమ కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి, we are so thankful to Thee, Lord, we cannot conquer sin. కాబట్టి మేము పాపాన్ని జయించలేము అనే విషయాన్ని బట్టి మేము ఎంతో వందనవసరమై ఉన్నాం. Lord, we glory in our infirmities. ప్రభా, మా యొక్క బలహీనతల్లో మేము అతిశయపడుతున్నాం ప్రభా. Because You will conquer sin for us. ఎందుకంటే మా నిమిత్తమై మీరు పాపాన్ని జయిస్తారు The కనుక. Christian life is no longer a struggle. ప్రభా, క్రైస్తవ జీవితం అనేది ఇంకేమాత్రం పోరాటంతో లేదు. Lord, it is a life of surrender. ప్రభా, ఇది ఆ యొక్క అప్పగించుకునేటువంటి జీవితం. The more we surrender, ప్రభా, ఎంత ఎక్కువగా నేను అప్పగించుకుంటాము, Lord, the more we experience Your life. మరి అంత ఎక్కువగా మీ యొక్క జీవాన్ని మేము అనుభవిస్తాం. Help our young people to understand this truth. కాబట్టి మా యొక్క యవనస్తులు ఈ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోలాగా సహాయం చేయండి. Let this truth deeply sink into their lives. మరి ఈ యొక్క సత్యము మరి లోతుగా మరి వారి జీవితాల్లోకి వచ్చినట్లు ఉన్నట్టు సహాయం చేయండి. Till they come into the full union of their entire life with the Lord Jesus Christ. కాబట్టి ఆ యొక్క జీవితం అంతా కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో ఐక్యపరచబడినట్లుగా ఆ రీతిగా సహాయం చేయండి. Thank You for the great work that You have done for us on the cross. మా యొక్క నిమిత్తమై కలువరి శిలువలో మీరు చేసినటువంటి గొప్ప కార్యాన్ని బట్టి వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. We submit every young brother and sister into Thy loving hands. మరి ప్రతి ఒక్క యవన సహోదరిని మీ యొక్క ప్రేమ గల హస్తాలకు మమ్మల్ని అప్పగించుకుంటున్నాం. Lord, these Christian basics are quite difficult to understand, but You by Thy grace continue to speak to Your people till they know that without surrender they cannot live for God. కాబట్టి ప్రభా, ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో ఉన్నటువంటి సత్యాలు ప్రభా, ప్రజలు మరి ఎప్పటి వరకు అయితే తమ పాపం తమను తాము మీకు అప్పగించుకోరు అంతవరకు వారు పాపాన్ని జయించలేరనేటువంటి సత్యాన్ని వారు ఎరిగినంత వరకు ఆ రీతిగా మీరు బోధించమని వేడుకుంటూ వస్తున్నాం. Give grace unto our young brothers and sisters. మా యొక్క యవన సహోదరులకు ప్రభా కృపను దయచేయండి. Make them victorious Christians by complete surrender. కాబట్టి సంపూర్ణమైనటువంటి మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకునే ద్వారా విజయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని వారికి దయచేయండి. Bless our young people. మా యవనస్తులను దీవించండి. Thank You, Lord, for hearing us. మా ప్రార్థన విన్నందుకు వందనాలు ప్రభువా. In Jesus' name we pray. మరి యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Now unto Him who is able to keep us from falling
and present us faultless before the throne of his glory with exceeding joy. Unto the only wise God our Savior be glory, honor, power, dominion, both now and for evermore. Amen. Amen. All to Jesus. Jesus, I surrender, all to him I freely give. I will ever love and trust him, in his presence daily live. I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. God bless every one of you. Just kindly note the announcements. తిరిగి రేపుని కాలమున 8 గంటలకు మరి ఆన్లైన్ సండే స్కూల్ కొరకై మరి పిల్లలు సమకూడతారు. తల్లిదండ్రులు ఈ పిల్లలను ఆ సండే స్కూల్ కొరకై సిద్ధపరచాలని ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. తర్వాత మరి 9:30 గంటలకు మరి మనం ఆరాధన కొరకై మరి ఇదే స్థలంలో ప్రభునామంలో సమకూడతాం. ప్రభు మీ అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్.